विद्यार्थी मित्रों, श्री जे.एम. चौधरी सार्वजनिक विद्यालयना ऑनलाइन क्लास में आप सर्वेनो स्वागत है। आपणे आ प्रकरण में लेक्चर 3 में एटले के आनी आगळनुं जे लेक्चर हतुं एमां छेल्ले तीजा नंबरनुं विधेय जेनुं नाम हतुं बहुपदी विधेय एनी बहु विगते आपणे चर्चा करी। आपणा पाठ्यपुस्तक में बहुपदी विधेय विषे बहु वधु आपेલું નથી, पण आपणे छेल्ले आ बधी चर्चा करी थी कि बहुपदीय विधेयनी संगतता एक एक पण होई शके अने अनेक एक पण होई शके, कोई एक सुनिश्चित नहीं। पछी बहुपदी विधेयनो जे विस्तार है ए कोई सुनिश्चित नहीं। मानो के द्विघात बहुपदी होय तो एनो जे विस्तार है ये तमने एक अनंत अंतराल मळे, पण जो त्रिघात विधेय होय तो एनो जे विस्तार है ए महदअंशे तमने आर मळतो होय। बराबर, एनी बहु ઊંડાણપૂર્વકની चर्चा આપણે ધોરણ 12 માં કરીશું, અથવા જો પ્રકરણના અંતમાં સમય છે તો આપણે એ વાત ફરી વખત કરીશું। હવે આપણે નંબર 4 ઉપર જઈશું, જેનું નામ છે સમમેય વિધેય। કેવું વિધેય? સમમેય વિધેય, મતલબ કે કોસન ફંક્શન। સામાન્ય રીતે કોઈ પણ બે વિધેયના ભાગાકાર વિધેયને સમમેય વિધેય કહે છે, પણ આમાં મિત્રો આપણે ખાસ એ યાદ રાખવાનું કે છેદનું વિધેય शून्यतर थवुं जोईए, छेदनुं विधेय शून्य न थवुं जोईए। हवे जो विधेयना शून्यना गणनी आपणे बात करीए तो एवा एक्सोनो गण के जे एक्स माटे एफ एक्स बराबर 0 थाय, एटले के एवा एक्स के जे विधेयना मूल्यने 0 बनावे। बीजी रीते जे एक्सना मूल्यो आगळ विधेयनुं मूल्य 0 थई जाय, प्रतिबिंब 0 थई जाय, एवा तमाम एक्सोना गणने विधेयना शून्यनो गण कहेवाय। आवा शून्यनो गण विधेयना प्रदेशमांथी आपणे बाद करवो पड़े। क्यारे? ज्यारे तमे सममेय विधेयनी बात करता हो त्यारे। मानो के हूँ सममेय विधेय एफ एक्स बराबर पी एक्स भाग्या क्यू एक्स नी बात करूँ तो मारे विधेय एफ नो प्रदेश एवो पसंद करवो जोईए के जेना माटे क्यू एक्स नी किंमत 0 थवी जोईए नहीं। क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होय तो तमे भागाकार विधेयनी चर्चा करी शको। बराबर, એટલે સમમેય વિધેયની જે વ્યાખ્યા છે એ મિત્રો આ પ્રકારની છે। વિધેય f ફ્રોમ r માઇનસ ગણમાં x such that qx બરાબર 0 જો x belongs to r। તમારે r માંથી એવા x બાદ કરવાના કે જે x કોને 0 બનાવે? qx ને। હકીકતમાં અને આ જે ગણ લખ્યો આ ગણને विधेय क्यू न शून्य नो गण कहेवाय। एनी आपणे आगळ जता व्याख्या आपवाना छे। तो आ प्रकारनुं जे विधेय बने तेने सममेय विधेय कहे छे। अहींया px अने qx ए मित्रों x ना कोई पण विधेय होय एवुं जरूरी नथी के बहुपदी विधेय होय। तमे गमे तेवा बे विधेय लई शको, त्रिकोणमितीय, लघुगणकीय, घातांकीय, गमे ते प्रकारना बे विधेयनो भागाकारने आपणे सममेय विधेय तरीके मित्रों ओळखीशुं। तमे धोरण 10 में जे tan विधेय भणी गया ए हकीकत में एक प्रकारनुं सममेय विधेय कहेवाय। sin भाग्या cos एटले थाय tan। बराबर, अने एमां ए tan विधेय में तमे x नी किंमत कोई π/2 एटले कोई 90 डिग्री एवुं तमे लई शको तो ना। एनुं मूळ कारण शुं? कारण के छेदमां 0 थवुं जोईए नहीं। बराबर, हवे मात्र शून्यना गण है। आने अंग्रेजीमां 0 सेट कहेवाय। 0 सेट ऑफ f। बराबर, હું એમ લાગુ કે zeros set of f આનો મતલબ થાય વિધેય f ના શૂન્યનો ગણ અને એને સંકેતમાં zf વડે દર્શાવવામાં આવે છે। જેમ તમે વિસ્તાર માટે rf બોલો એમ શૂન્યના ગણ માટેનો સંકેત zf। zf એ આવો ગણ છે જે x માટે fx બરાબર 0 થાય एवा तमाम एक्सोना गण ने विधेय अपना शून्यनो गण कहेवाय। विधेय f माटे fx बराबर 0 थाय तेवा तमाम x ना गण ने विधेय अपना शून्यनो गण कहेवाय। तेने संकेतमां zf वडे दर्शावाय। कोने वंचाय केवी रीतनो? zeros set of f, f ना शून्यनो गण। હવે તમને મિત્રો થાય કે f ના શૂન્યનો ગણ કેવી રીતનો મેળવવાનો? માનો કે હું એક વિધેય લખું છું fx બરાબર x² - 1। તમને એમ કીધું આનો શૂન્યનો ગણ કેટલો મળે?
તો તમારે પહેલા fx બરાબર 0 લખી દેવાનું. એના ઉપરથી તમારે મિત્રો x ની કિંમત શોધવાની. તો મને x ની બે કિંમતો મળશે પ્લસ ઓર માઈનસ 1. હવે આ વિધેયનો શૂન્યનો ગણ માનો કે તમારે zf લખવો છે તો તમને આવું મળે -1 અને 1. આ એના બે શૂન્ય કહેવાય. હું માનો કે આમ લખું fx બરાબર x² + 1. તો આમાં તમને મિત્રો એવો કોઈ x ન મળે કે જેના માટે x² + 1 બરાબર 0 થાય. તો આ વિધેયનો શૂન્યનો ગણ zf મને કેટલો મળશે મિત્રો? 5 મળશે. બરાબર? આ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. પહેલા શૂન્યનો ગણ શીખો, એના પછી જ તમે સમય વિધેયની વાત કરી શકશો. તો જો આમ zf બરાબર x such that fx બરાબર 0 jx belongs to df. એવા xનો ગણ કે જે fx ને 0 બનાવે એવા તમામ x ના ગણને વિધેય આપણે શૂન્યનો ગણ કહેવાય. હવે આપણે બીજું થોડું ઉદાહરણ લઈએ સમય વિધેય. જો મિત્રો સમય વિધેયનું તમે જ્યારે ઉદાહરણ લખતા હો એ વખતે એક ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે કયા બે વિધેયનો ભાગાકાર x - 2 અને x - 3. જો આમાં છેદમાં x ની કઈ કિંમત મૂકો તો આનો જવાબ 0 થાય 3. તો તમારે એના પ્રદેશમાંથી બાદ કરવો પડે 3. હવે આને આપણે છેદની વાત કરીએ તો x² - 5x + 6. આમાં x ની કઈ કિંમત મૂકો તો છેદ 0 થાય. x² - 5x + 6 બરાબર 0. એનો મતલબ એમ થાય કે x - 3 અને x - 2 બરાબર 0. તો એક x ની કિંમત 2 મળશે, બીજા x ની કિંમત 3 મળશે. આજે તમે 2 અને 3 લાગ્યું એ આ છેદના શૂન્યનો ગણ કહેવાય. એ તમારે પ્રદેશમાંથી બાદ કરવો. આ તમે લખ્યું f from r - ગણમાં. હવે આજે લખ્યું એને શૂન્યનો ગણ કહેવાય. કોનો શૂન્યનો ગણ? q નો. એટલે તમે આજે વિધેય ને એને મિત્રો ઓમ પર લખી આપો f from r - zq. તો zq એટલે શું? q નો શૂન્યનો ગણ થી લખવાનું આ. હવે પહેલા તમારે આ નક્કી કરવું પડે. બરાબર? તો અહીંયા શૂન્યનો ગણમાં બે ઘટકો આવશે, 2 અને 3 કે તમે બાદ કરો. fx બરાબર x/x² + 1. આમાં મિત્રો તમે x ની ગમે એવી કિંમત મૂકો આનો છેદ 0 થાય જ નહીં. એટલા માટે આનો પ્રદેશ શું રહેશે? r. બરાબર? આમાં તમારે x ની કોઈ પણ કિંમત મૂકવાની તમને છૂટ રહેશે. માનો કે હું તમને એમ કહું f from થી r fx બરાબર x² + 1 log x બેઝ 10. આ ઉમેરા કરો. હવે તમે જાણો છો કે 1 નો log 0 થાય એટલે તમારે એક x ની કિંમત લેવાની નથી. બીજી એક વાત એ તમને કહું કે લઘુગણક વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો x ની કિંમત કેવી લેવી જોઈએ? ધન લેવી જોઈએ. તો આનો મિત્રો પ્રદેશ આવી રીતનો થશે r પ્લસ f from r પ્લસ એમાંથી બાદ શું કરવાનું? 1 બાદ કરવાનું થી r. આનો પ્રદેશ કહેવાય. r પ્લસ એટલા માટે કે લઘુગણક વિધેય માત્ર ધન સંખ્યા પર વ્યાખ્યાયિત હોય અને 1 આપણે કેમ બાદ કર્યો? કારણ કે આનો શૂન્યનો ગણ શું થાય? 1. તો આ રીતનું તમે ચોથા નંબરનું ઉદાહરણ લઈ શકશો. આવા વિધેયને કહેવાય મિત્રો સમય વિધેય. સમય વિધેયનો વિસ્તાર અને આલેખ સુનિશ્ચિત નથી એટલે આપણે એ વાત ના કરી શકીએ. પણ એક વાત નક્કી છે કે સમય વિધેયનો આલેખ જે છે એ મોટા ભાગે તમને તૂટક મળે. કેવો મળે? તૂટક. જે સંખ્યા આગળ એને શૂન્ય મળતા હોય ત્યાંથી આ વિધેયનો આલેખ તૂટક થઈ જાય. આનો આલેખ 3 આગળ તૂટશે, આનો આલેખ 2 જગ્યાએ તૂટશે, 2 અને 3. એ બધું આપણે ઉપલા ધોરણમાં ભણીશું. જો મિત્રો હવે આપણે 5મા નંબરના વિધેય પર જઈશું જેનું નામ છે માનંક વિધેય, જેનું બીજું ગુજરાતી નામ છે ધનંક વિધેય. અંગ્રેજીમાં એને મોડ્યુલસ ફંક્શન અથવા તો મોડ ફંક્શન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. જે વિધેયમાં તમે કોઈ પણ વાસ્તવિક કિંમત મૂકો તો એનું મૂલ્ય તમને ધન સંખ્યા સ્વરૂપે મળે એવા વિધેયને માનંક વિધેય કહેવાય. માનંક વિધેયનો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ આપણે આ લઈશું. તેના સંકેતથી તમે પરિચિત છો. બે સમાંતર રેખાખંડ વચ્ચે x લખવાનો હોય તો વિધેય f from r to r fx બરાબર આ પ્રકારના વિધેયને માનંક વિધેય કહે છે. પ્રત્યેક x belongs to r માટે જો x ની કિંમત 0 અને 0 કરતાં મોટી હોય મતલબ કે ધન હોય કો તો 0 હોય તો માનંકમાં x બરાબર x થાય. પણ જો x ની કિંમત ઋણ હોય તો માનંકમાં x બરાબર -x થાય. હવે મિત્રો આ બરાબર યાદ રાખવાનું છે
તમને એમ થતું છે કે -x જે લખ્યું એ ધન કે ઋણ, તમને હું આવો પ્રશ્ન પૂછું કે -x ધન કે ઋણ, તો તમારા દરેકના મનમાં એમ થતું છે કે ઋણ કહેવાય. ના, એ ઋણ નથી મિત્રો, બરાબર સમજો. x જે છે ને એ અજ્ઞાત સંખ્યા છે, એટલે તમને કોઈ એમ પૂછે કે બોલો આ શું કહેવાય, તો આ ધન કહેવાય. હું એમ કહું આ શું કહેવાય, તો તમે એમ કહેશો કે ઋણ 3 કહેવાય. પણ જો તમને એમ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે આ શું કહેવાય, તો તમારે કશું બોલવાનું નહીં. તમે એવું ના માનતા કે આગળ આવું ચિહ્ન નથી કર્યું તો આપણે ધન કહીએ. x એ અજ્ઞાત સંખ્યા છે, x ધન પણ હોઈ શકે અને x ઋણ પણ હોઈ શકે. હવે માનો કે મિત્ર આવી સંખ્યા તમને કીધી હોય કે આ ધન છે કે ઋણ, તો તમારે સંદર્ભ માંગવો. સંદર્ભ એટલે આ રીતનું. હું એમ કહું કે જ્યાં x greater than or equal to 0, તો તમે એમ કહી શકો કે આ x ધન છે. પણ માનો કે હું એમ તમને કહું કે x અને પછી સૂત્ર એવી આપું x less than 0, તો આ x કેવો કહેવાય, ઋણ કહેવાય. એવું ના માનવાનું કે અજ્ઞાત સંખ્યા આગળ કશું ચિહ્ન ના કર્યું હોય તો ધન કહેવાનું. એ ખ્યાલ માત્ર જ્ઞાત સંખ્યા માટે, અજ્ઞાત માટે નથી. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. એટલે જો અહીંયા તમને સંદર્ભ શું આપેલો છે, x ઋણ છે. હવે x પોતે ઋણ હોય અને એની આગળ જો માઈનસ ચિહ્ન મૂકો તો જથ્થો શું થાય, ધન થાય. એટલે આ એ ધન છે અને મિત્રો આ પણ શું થાય, ધન છે. તો આનો મતલબ એમ છે કે પ્રત્યેક x r માટે માનાંકનો x is greater than or equal to 0. ઉદાહરણ તરીકે -3 નો માનાંક 3 થાય, -2.75 નો માનાંક 2.75 થાય, 0 નો 0 થાય, 2.75 નો 2.75 થાય, 3 નો 3 થાય. ટૂંકમાં 3 નો માનાંક 3 થાય એ તમારા મગજમાં ઉતરી ગયું. પણ હું તમને એમ પૂછું કે -3 નો માનાંક 3 કેવી રીતનો થાય, તો તેનો માનાંક એ અંદરની સંખ્યાને પહોંચશે. એ એવું જાણે છે કે અંદરની સંખ્યા ઋણ છે, તો આપણા સૂત્ર પ્રમાણે આગળ તમારે જાતે માઈનસ મૂકી દેવાનું અને પછી તમારી જે તે સંખ્યાઓ લખવાની. અહીંયા તમારી જે સંખ્યા છે ને x, એના બરાબર કેટલા થાય, -3 થાય. અહીંયા હું -3 મૂકું તો માઈનસ માઈનસ થઈ અને પછી મને 3 જવાબ મળે છે. આ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. ટૂંકમાં માનાંકમાંથી કોઈ પણ સંખ્યા જ્યારે બહાર નીકળે તો એ ધન થઈને નીકળે. જો ઋણ હોય તો આપણે આગળ ઋણ મૂકવું પડે, તેથી કરીને ધન બને. માનાંક વિધેયની સંગતતા અનેક છે, તેનું હું તમને કારણ કહું. તમે -3 નો માનાંક લખો તોય 3 થાય અને 3 નો માનાંક લખો તોય 3 થાય. હવે -3 અને 3 બંને જુદી જુદી સંખ્યા છે, પણ સંગત કોની થાય, 3 ને. તો એનો મતલબ એમ છે સંગતતા કેવી છે, અનેક એક સંગતતા છે. પછી આ વિધેયનો વિસ્તાર તમને કેટલો મળશે, r પ્લસ યોગ ગણમાં 0. તમે આજે લખ્યું માનાંકનો x is greater than or equal to 0, તો એનો મતલબ એમ થાય કે 0 ને 0 કરતા મોટી બધી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. તો એને આવી રીતે પણ લખી શકાય, 0 to infinity અંતરાલ, તો r પ્લસ યોગ ગણમાં 0. આ r પ્લસ યોગ ગણમાં 0 નો અર્થ એવો થાય અનઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ, ઋણ ના હોય તેવી વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ. બીજી રીતે શૂન્ય સહિત ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ. એનું ટૂંકું નામ છે અનઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ. પછી માનાંક વિધેયનો જે આલેખ છે એ તમને v આકારનો મળે અને આ v ક્યાં આગળ બને, ઉગમ બિંદુ આગળ બને. એટલે ઉગમ બિંદુમાંથી ઉદ્ભવતા હોય એવા તમને બે કિરણો મળે કે જે બંને પરસ્પર લંબ હોય. આ 45 નો ખૂણો બનાવે, આ પણ 45 નો. તમને દાખલા કેવી રીતનો આલેખ મળે, તો જો મિત્રો હું થોડુંક તમને સમજાવું છું, એ તમારે લખવાની જરૂર નથી. x વિરુદ્ધ y, y નો મતલબ થાય માનાંકનો x. હવે આપણે આલેખ દોરવા માટે થોડી કિંમતો લઈશું. માનો કે -3 તો એનો માનાંક 3 થાય, -2 તો એનો માનાંક 2 થાય, -1 તેનો માનાંક 1 થાય. પછી હું 0 લઈશ તો 0 નો માનાંક 0 થાય. એના પછી આપણે 1 લઈએ તો માનાંક 1 થાય, એમ 2 લો તો માનાંક 2 થાય. હવે જો 0 એ 0. હવે હું માનો કે 1 મૂકું તો 1 1 એટલે બિંદુ અહીંયા મળશે. 2 આટલે મૂકું તો 2 2 તો બિંદુ આટલે મળશે. એમ જો -1 મૂકું, x ની કિંમત -1 તો y ની કિંમત મને મિત્રો કેટલી મળે છે, 1, તો બિંદુ અહીંયા આવશે. એમ આવી તો તમને આલેખ મળશે. આપણે આની જરૂર નથી, કારણ કે તમે જે આલેખ દોરો ને એને સ્થૂળ આલેખ કહેવાય. સ્થૂળ આલેખનો અર્થ એવો થાય કે ખાલી આ આલેખનો આપણે દેખાવ યાદ રાખવાનો છે. તમને v આકારનો મળશે. ઉગમ બિંદુમાંથી નીકળતા હોય એવા બે પરસ્પર લંબ કિરણ, એમાં આ કિરણનું સમીકરણ રહેશે y બરાબર x અને આ કિરણનું સમીકરણ તમારે લખવું હોય તો y બરાબર -1. એ આપણે આગળ જતા રેખાના પ્રકરણમાં પણ
ભણીશું. બરાબર. હવે હું થોડીક માનક વિધેયની એક તમને બીજી વાત કરું મિત્રો, યાદ રાખવા જેવી છે. જો મિત્રો તમને એમ કીધું હોય કે fx બરાબર માનકમાં x, તો આનો આલેખ દોરવા માટે તમારે આવું લખવાનું y બરાબર માનકમાં x. હવે આનો આલેખ મેં હમણાં આપણે દોર્યો હતો એ પણ ખાલી છે. પણ માનો કે તમને એમ કીધું હોય કે fx બરાબર માનકમાં y માઈનસ x, તો x માઈનસ 1, તો આનો મતલબ એમ થાય y બરાબર માનકમાં x માઈનસ 1. હવે આનો તમે શૂન્ય લખો તો x ની કિંમત 1 મૂકો તો જવાબ 0 થાય. તો તમારી એક આગળ આ રીતનો આલેખ દોરો. હવે માનો કે તમને એમ કીધું હોય કે y બરાબર માનકમાં x માઈનસ 2 નો આલેખ દોરો, તો આ યામ સમતલ દોર્યો, અહીંયા એકડો અને અહીંયા બગડો. બગડા આગળ તમારે v આગળ દોરવાનો. માનો કે x માઈનસ 3 દીધો છે, આનો આલેખ તમારે દોરવો છે. તો અહીંયા 1 2 અને 3, અહીંયા 3 મળ્યા ને, તો અહીંયા v આગળ તમારે દોરવાનો. બરાબર. બિલકુલ 45 નો ખૂણો બને રીતનો લંબ બનવો જોઈએ. બરાબર. એ જ રીતે જો એ તમને માનો કે પ્લસ દીધો હોય કે પ્લસ, તો આનું શૂન્ય કેટલું આવે? -3 આવે. તો એનો આલેખ અહીંયા આવશે 0 1 2 3, અહીંયા માઈનસ માઈનસ માઈનસ, તો અહીંનો આલેખ આ રીતનો આવશે. બરાબર. આપણી વાય સમજવાની છે એ રીતે. તો આનો આલેખ જો x + 1 લખેલો હોય મિત્રો, તો આનું શૂન્ય શું આવે? -1. તો -1 આગળ તમારે v આગળ રચવાનું રહેશે. એમ તમને કોઈ પણ આવું વિધેય આપેલું હોય fx બરાબર માનકમાં x માઈનસ 1, તો હવે તમને એનો આલેખ આવડે. જે એ કહેતા કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા. બરાબર. હવે આપણે એના પછીના જો મિત્રો સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યાને આપણે ચિહ્નની રીતે બે રીતની મૂકી શકીએ. કાં તો એનું ધન ચિહ્ન હોય, કાં તો એનું ઋણ ચિહ્ન હોય. બેમાંથી જો એકે ચિહ્ન ન હોય તો એને ચિહ્ન વિહીન એટલે કે શૂન્ય તરીકે આપણે લઈએ છીએ. આપણું આ જે ચિહ્ન વિધેય છે એ એના જેવા નામ જેવા ગુણધર્મ ધરાવે છે. ચિહ્ન વિધેય એને અંગ્રેજીમાં સિગ્નમ ફંક્શન તરીકે પણ આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યાને આપણે ત્રણ રીતે સોંપી શકીએ. જો ધન ચિહ્ન હોય તો 1 સાથે, ઋણ ચિહ્ન હોય તો -1 સાથે, અને જો શૂન્ય હોય તો 0 સાથે. આવા વિધેયને કહેવાય ચિહ્ન વિધેય. એટલે જો ચિહ્ન વિધેયની જે વ્યાખ્યા છે એમાં આપણે x ના 3 ભાગ પાડીએ. જો x ધન વાસ્તવિક હોય તો જવાબ 1 આવે, ઋણ વાસ્તવિક હોય તો -1 આવે, શૂન્ય હોય તો 0. આવા વિધેયને કહેવાય ચિહ્ન વિધેય. આની આ વ્યાખ્યા આપણે આવા રૂપો પણ આપી શકીએ. fx બરાબર માનકમાં x ભાગ્યા x. હવે તમે જાણો છો કે માનકના બે અર્થ છે. જો x ની કિંમત ધન આપણે લઈએ તો માનકમાં x બરાબર x થાય, x છૂટી જાય તો જવાબ તમને 1 મળે. જો x ની કિંમત હું માનો કે ઋણ લઉં તો માનકમાં x બરાબર -x, એ x છૂટી જાય એટલે જવાબ -1 આવે. એ -1 આવી ગયો. અને જો x ની કિંમત હું 0 લઉં તો એ પણ અહીંયા 0 છે. આ અને આ એ બંને વ્યાખ્યાઓ તમારે સમાન સમજવાની. ઉદાહરણ તરીકે f ઓફ -5 તો જવાબ -1 આવે, f ઓફ -78 તો જવાબ -1 આવે, f ઓફ -49.77 તો પણ જવાબ -1 આવે. ટૂંકમાં f પછી તમે કોઈ પણ ઋણ સંખ્યા બોલો તો જવાબ -1 આવે, f પછી તમે 0 બોલો તો જવાબ 0 આવે, અને f પછી કોઈ પણ ધન સંખ્યા હોય તો જવાબ તમને 1 મળશે. આ વિધેયની સંગતતા અનેકેય છે. કેમ અનેકેય છે મિત્રો સમજો. 1.11, 0.72, આ બધી જુદી જુદી સંખ્યા છે, છતાં સામેનો પ્રતિબિંબ જો એકનું એક રહ્યું ને તો આ સંગતતાની કેવી સંગતતા કહેવાય? અનેકિક સંગતતા. અને આ વિધેયનો વિસ્તાર કેટલો થશે? ત્રિઘટકી ગણ થશે. કારણ કે આમાં તમે ગમે તેવી વાસ્તવિક સંખ્યા મૂકો, સામેનો જો 3 કિંમત ધારણ કરે 1 0 અને -1, એટલે આપણે એને ત્રિઘટકી ગણ તરીકે ઓળખીશું. પરીક્ષામાં ઘણી વખત પૂછાય છે કે ત્રિઘટકી ગણ જેનો વિસ્તાર હોય વિધેય કયો? તો એ વિધેયનું નામ ચિહ્ન વિધેય. એનાથી ઊંધું પણ પૂછાય કે ચિહ્ન વિધેયનો વિસ્તાર જણાવો, તો તમારે આ રીતે ત્રિઘટકી ગણ પસંદ કરવાનો. પછી બીજી એક વાત, આ વિધેય જે છે એનો આલેખ મિત્રો તમને સળંગ મળતો નથી પણ તૂટક મળે છે. જેમ સમય વિધેયનો આલેખ તૂટક હોય એવી રીતે આ જે વિધેય ચિહ્ન વિધેય એનો આલેખ પણ મિત્રો તમને કેવો મળે? તૂટક મળશે. અને કઈ કઈ જગ્યાએ તૂટશે? જો 0 આવે. બરાબર. હવે મેં આ જે લખ્યું એને ઓપન પોઈન્ટ કહેવાય, ખુલ્લું બિંદુ. એમાં 1 નો સમાવેશ થતો નથી. બરાબર સમજો. હું એમ કહું કે 0.8 તો તમને જવાબ શું મળે? 1 મળે. 0.00000001 બોલું તો પણ જવાબ તમને 1 મળે.
જો 0 બોલો તો મને જવાબ 0 મળે, એટલે 0 એ 0 અહીંયા ફૂલ પોઈન્ટ બતાવવાનું કાઢતો અને અહીંયા તમારે ખુલ્લું બિંદુ રાખવાનું છે. આને બે કિરણ મળશે, આ કિરણ અને આ કિરણ, એ બંને ખુલ્લા કિરણ, એમની દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. આ કિરણનું નામ y બરાબર 1 કિરણ કહેવાય અને આ કિરણનું નામ કહેવાય y બરાબર -1. જો કે y બરાબર -1 નો હિસ્સો આ બાજુ રહેશે, અહીંયા આપણે લેવાનો નથી, એમ આ જે વિભાગ છે એને અહીંયા લેવાનો. આમ તો કહીશું y બરાબર 1 સમજ આવે, પણ એમ આપણે મિત્રો વિચારવાનું નથી, હું જે કહું એ બરાબર સમજો. અને ઉગમ બિંદુ આગળ એક બિંદુ સ્વરૂપ હોય, એટલે બે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાના કિરણો તથા બિંદુ સ્વરૂપે મળે છે. તમને કોઈ એમ પૂછે કે ચિહ્ન વિધેયનો શૂન્યનો ગણ કેટલો, તો 0. સમય વિધેયનો શૂન્યનો ગણ તમને અંશની કિંમત 0 હોય તો મળે, એ નિશ્ચિત નથી, પણ જે નિશ્ચિત છે એ બધી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની રહેશે. ઓકે, હવે આપણે એના પછીના વિધેય તરફ જઈશું. જો હવે મિત્રો આપણે 7મા વિધેયની વાત કરીશું. હવે પછીના જે 3 વિધેય છે ખૂબ મહત્વના છે વિધેય, પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય અને અપૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. એમાં પૂર્ણાંક ભાગ વિધેયના 2 પ્રકાર છે, એક મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય, બીજો ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. ઘણી વખત આવા વિધેયને મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય એમ ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક વિધેય એ રીતે આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ. ભાગ શબ્દ લગભગ નથી બોલતા. મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય તેનું અંગ્રેજી નામ થાય ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન. ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન. હવે મિત્રો આનો અર્થ શું થાય બરાબર સમજો. તમને કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા આપેલી હોય તો એ વાસ્તવિક સંખ્યામાં માત્ર પૂર્ણાંક ભાગ જ ધ્યાનમાં લે એવા વિધેયને મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય કહેવાય. જે વિધેય આપેલી વાસ્તવિક સંખ્યામાંથી માત્ર પૂર્ણાંક ભાગ જ પ્રતિબિંબ સ્વરૂપે આપે એવા વિધેયને કહેવાય મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. બીજી રીતે એની વ્યાખ્યા આ રીતે રહેશે, વિધેય f from R to R fx બરાબર પેટી કૌંસમાં x. આનો બીજો સંકેત આવી રીતનો પણ છે, ઓમ એક l લખવાનો બીજો ઊંધો l. આવા વિધેયને પણ આપણે મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય તરીકે ઓળખીશું. હવે મિત્રો આનો અર્થ શું થાય એ બરાબર સમજો. પ્રત્યેક x belongs to R માટે આનો અર્થ એમ થાય x થી અધિક ન હોય તેવો મહત્તમ પૂર્ણાંક. બીજી રીતે x થી અધિક ન હોય એવો મોટામાં મોટો પૂર્ણાંક. બીજી રીતે હું કહું તો તમને જેનું તમારે મહત્તમ પૂર્ણાંક x મેળવવાનું હોય એ x થી મોટા ના હોય, એટલે કે x અને એનાથી નાના હોય એવા તમારે તમામ શ્રેણી બનાવવાની. અને એ શ્રેણીમાં જે સૌથી મોટામાં મોટી કિંમત ધરાવે એની કહેવાય x થી અધિક ન હોય તેવો મહત્તમ પૂર્ણાંક. હું એક મિત્રો તમને વાત કરું, ધ્યાનથી સમજો. માનો કે તમને એમ કીધું હોય કે આનું તમે ઇન્ટીજર પાર્ટ ફંક્શન મેળવો 2.999, બરાબર ધ્યાન દો છો. આને તમે x સમજો. હવે આનો અર્થ શું થાય, x થી અધિક ના હોય, એટલે કે 2.999 થી અધિક ન હોય તેવો મહત્તમ પૂર્ણાંક. 2.999 થી અધિક ના હોય એટલે કે મોટા ના હોય એવા હું પૂર્ણાંકોની શ્રેણી લખું તો પહેલો પૂર્ણાંક આવે 2 આવે, એના પછી કોણ આવે 1 આવે, પછી 0 આવે, પછી -1 આવે, પછી -2 આવે. એ પણ તમને અંદર કેમ ઊંધું લખેલું ભલે લખ્યું. હવે આ બધામાં સૌથી મોટામાં મોટો પૂર્ણાંક કયો તો 2, તો આનો જવાબ તમને કેટલો મળે 2 મળશે. બરાબર, એ રીતનું તમારે સમજવાનું રહેશે. તમે મિત્રો ફોર્મ લખો તો વાંધો નથી, સૌથી મોટામાં મોટો પૂર્ણાંક કયો કહેવાય 2, એના પછી 1, પછી 0, પછી -1, પછી -2. આ બધામાં સૌથી મોટામાં મોટો કયો 2, તો તમારે આનો જવાબ લખવાનો 2. હવે હું માનો કે તમને એમ કહું કે 5.78 આવું મેં તમને કીધું તો 5.78 થી મોટા ના હોય એવા તમે પૂર્ણાંકોની શ્રેણી બનાવો. 5.78 થી મોટા ના હોવા જોઈએ તો પેલો 5, પછી 4, પછી 3, પછી 2 એમ એડવાનું. આ બધામાં સૌથી મોટામાં મોટો કયો 5, તો તમારો મહત્તમ પૂર્ણાંક આવશે 5. હવે માનો કે તમે એકલું 5 લખ્યું તો આનો જવાબ કેવી રીતે લખવાનો, 5 થી અધિક ના હોય, 5 થી મોટો ના હોય તો તમે 5 લખી શકો ને. હા, તો 5, 4, 3, 2 આ બધામાં મોટા મોટો કોણ 5, તો આનો જવાબ આવશે 5. બરાબર, એટલે આનો અર્થઘટન બરાબર સમજાવો. મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ x એનો અર્થ જ એમ થાય
x થી અધિક ન હોય, x થી મોટા ના હોય તેવા પૂર્ણાંકોની યાદીમાં સૌથી મોટામાં મોટો પૂર્ણાંક. બીજી રીતે હું કહું તો x belongs to r તથા n belongs to z માટે x ને તમે બે પૂર્ણાંકો વચ્ચે મૂકી શકો, બરાબર? પણ આ પૂર્ણાંકો વચ્ચેનો તફાવત કેટલો રાખવાનો? 1 નો. એ વખતે જે સંખ્યા ડાબી બાજુ રહે એ તમારો જવાબ ગણાય. માનો કે હું એમ તમને કહું કે 2.99, તો 2.99 મોટું કોના કરતા? 2 કરતા. નાનું કોના કરતા? 3 કરતા. તો કઈ સંખ્યા ડાબી બાજુ આવી 2, તો આનો જવાબ તમારે શું લખવાનો હોય? 2. એ રીતનું તમારે સમજવાનું રહેશે. ઉદાહરણ તરીકે -3 નું ઇન્ટિજર પાર્ટ ફંક્શન -3 થાય, -2 નું -2, -1 નું -1, 0 નું 0, 1 નું 1, 2 નું 2, 3 નું 3. ટોકમાં કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય તો આપણો જે મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય છે એ તદેવ વિધેયની માફક વર્તન કરશે, એટલે જે તમે બોલશો એ જવાબ મળશે, બરાબર? હવે આપણે અપૂર્ણાંકની વાત કરીએ. માનો કે મેં 0.8 લખ્યું, તો 0.8 નો જવાબ મિત્રો શું થાય? 0. કેમ 0 થાય? સમજો. 0.8 કોના કરતા નાની સંખ્યા કહેવાય? તો 1 કરતા. કોના કરતા મોટી કહેવાય? 0 કરતા. કઈ સંખ્યા ડાબી બાજુ આવી? 0. તો આનો જવાબ તમારે લખવાનો 0. હું માનો કે એમ કહું કે 1.72, તો 1.72 કોના કરતા નાની? 2 કરતા. કોના કરતા મોટી? 1 કરતા. તો કઈ સંખ્યા ડાબી બાજુ 1? તો આનો જવાબ થશે 1. એ રીતનું મિત્રો તમારે વિચારવાનું રહેશે. એમ 2.999 નું ઇન્ટિજર પાર્ટ ફંક્શન 2 થાય, 3.1 નું 3 થાય. પછી 3.9 હોય કે 3.99 દરેકનો જવાબ શું આવે? તમને 3 જ મળે. તમે આમ કીધું કે 3.00001 તો પણ જવાબ શું મળે? આનો 3, બરાબર? હવે આપણે થોડી ઋણ સંખ્યાની વાત કરીશું. માનો કે મેં -1.71 સંખ્યા લખી. હવે -1.71 જે સંખ્યા છે એ નાની કોના કરતા કહેવાય? સોરી, મોટી કોના કરતા કહેવાય? -2 કરતા મોટી કહેવાય. નાની કોના કરતા કહેવાય? -1 કરતા. જુઓ અહીંયા ઋણ સંખ્યા છે એટલે ઋણ 2 કરતા ઋણ 1 મોટા કહેવાય. તો કઈ સંખ્યા ડાબી બાજુ આવી? -2. તો આનો જવાબ થશે -2. હવે તમને એમ થતું છે કે ઇક્વલ ટુ કેમ મિત્રો લખેલા? તો એની પાછળ બીજું કારણ છે. માનો કે ભાઈ તમને 3 નું પૂછ્યું કે ભાઈ 3 નું ઇન્ટિજર પાર્ટ ફંક્શન શું? તો 3 નાની કોના કરતા? 3 કરતા. સોરી, 4 કરતા. મોટી કોના કરતા? તો મોટી 2 કરતા. તો આનો જવાબ 2 લખાય? ના. એ વખતે તમારે એ વિચારવાનું છે કે આ બંને સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત કેટલો રાખવાનો છે? 1 નો. એટલે તફાવત 1 નો થશે? ના. તો તમે અહીંયા જે 4 લખ્યું એના પછી તમારે મિત્રો શું લખવું પડે? 3 લખવું પડે. એટલા માટે એ વખતે આપણે ઇક્વલ ટુ ને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. કોને? ઇક્વલ ટુ ને. જો અંદરની સંખ્યા પૂર્ણાંક હોય તો તમારે અહીંયા શું લખવાનું? ઇક્વલ ટુ 3 એ 4 થી નાનો 3 ના જેટલો. તો કઈ સંખ્યા ડાબી બાજુ હોય? 3. તો એનું ઇન્ટિજર પાર્ટ ફંક્શન 3 થશે, બરાબર? હવે આ વિધેયની સંગતતા અનેક છે, દેખીતી વાત છે. કારણ કે તમે 1 નું લખો તો 1 થાય, 1.72 નું પણ 1 થાય. સંગતતા અનેક છે. અને આ વિધેયનો વિસ્તાર મિત્રો શું થશે? z થશે. રેન્જ ઓફ f બરાબર z થશે. કારણ કે તમે આઉટપુટ જુઓ, દરેક વખતે તમને પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે છે. એટલે તમને કોઈ કેમ પૂછે કે ભાઈ મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેયનો વિસ્તાર કેટલો? તો પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ છે. હવે આપણે આના આલેખની વાત કરીશું. આનો આલેખ દોરવા માટે મિત્રો આપણે આવું x વિરુદ્ધ y એવું લખતા નથી. કારણ કે આવું લખવા કેમ તો આલેખ તમને મળશે નહીં. એટલે આપણે એક ટપ્પા પાડવા પડશે, એના પગથિયે બનાવવા પડશે. આલેખ માટે y બરાબર fx બરાબર મહત્તમ પૂર્ણાંક x લેતા. હવે હું આવા જુદા જુદા ટપ્પા પાડું. જો x ની કિંમત આવી હોય તો, જો x ની કિંમત આ પ્રકારની હોય તો, જો x ની કિંમત આવી હોય તો, જો x ની કિંમત આવી હોય તો એ પ્રમાણે હું આમાંથી પહેલા ટપ્પો પસંદ કરું છું. મિત્રો બરાબર ધ્યાન દોજો. હું સૌપ્રથમ આ ટપ્પાની વાત કરું. કયા ટપ્પાની? એ આની. જો આમાં મેં x ની કિંમત કેવી લીધી કહેવાય? 0 કરતા મોટી, 1 કરતા નાની. હું બોલીશ x ની કિંમત, તમારે લખવાની y ની કિંમત. y નો મતલબ શું સમજવાનો? ઇન્ટિજર પાર્ટ ઓફ x, બરાબર? ચલો હું માનું કે x ની કિંમત 0 મૂકો તો 0 એ શું આવે? 0 એ 0. તો પહેલું ટપકું અહીંયા આવશે. હવે હું x ની કિંમત 0.1 મૂકું. એટલે x ની કિંમત હું 0.1 મૂકું તો એનું ઇન્ટિજર પાર્ટ ફંક્શન મિત્રો શું થાય? 0 થાય. તો ફરી પાછું તમારે 0.0 નું 0 બોલવાનું, 0.2 નું 0, 0.3 માટે 0, 0.4 માટે 0, 0.9 માટે 0, 0.999 માટે 0. હું જો 1 બોલું
તો એ કોમન આવે, એ કઈ આવે તો 1 માટે કેટલું થાય 1, તો 1 પોઈન્ટ જતો રહેશે, બરાબર સમજો. પણ એની પહેલા હું જે બોલ્યો 0.9 સુધી એ બધું અહીં આવે, તો આને કાટું કરો, એ કોમા આવતું નથી એટલે એ ખુલ્લું બિંદુ મૂકી દે. આ ટાઈપનો તમને આલેખ છે. હવે હું આ ટપ્પામાંથી કિંમત બોલીશ. 1 તો 1 1.1 તો 1 1.2 તો 1 1.3 તો 1 1.4 તો 1 1.99 તો 1 1.999 તો પણ 1. અને હું માનો કે 2 બોલું તો 2 ઈ 2 તો આલેખ જાય ઉપર, બરાબર. હવે હું બોલું 2.1 તો જવાબ 2 આવે, 2.3 તો જવાબ 2 આવે, 2.4 તો જવાબ 2 આવે, 2.9 તો જવાબ 2 આવે, 2.99 તો પણ જવાબ કેટલો આવશે 2 આવે. હું એમ બોલું કે 3 તો તમારે જવાબ બોલવાનો 3 3 આ રીતનું જો એ પ્રમાણે. હવે આગળ તમારે ખેંચવું હોય તો ખેંચી શકાશે. હવે તો પુનરાવર્તન થશે એ આ રીતે. પછી અહીંયા લખો તો આમ લખી અને આ રીતનું મિત્રો તમારે આગળ વધવાનું, બરાબર. અહીંયા તમને મર્યાદા નથી આપેલી, આ આપેલી છે એટલે આમ ઉપર છેક સુધી આવશે. હવે એવી રીતનું તમે આ પણ ટપ્પો પૂરો કર્યો, તમે ઋણની વાત કરો, x ની કિંમત માનો કે -1 અને 0 વચ્ચેની આ ગાળાની લો તો દરેક વખતે y નું મૂલ્ય કેટલું મળે છે -1, તો એનો આલેખ તમને આ રીતનો મિત્રો મળશે. અહીંયા ખુલ્લું બિંદુ મૂકવાનું અને આ ટાઈપ, બરાબર. એમ અહીંયા ખુલ્લું બિંદુ અને આલેખ આ ટાઈપ મળશે, એમ અહીંયા ખુલ્લું બિંદુ અને આલેખ આ ટાઈપ મળશે. તો તમને આનો આલેખ રેખાખંડ જેવો મળ્યો કહેવાય. આને બંધ ખુલ્લો રેખાખંડ કહેવાય. માનો કે આનું નામ બિંદુ A આપું અને આનું નામ બિંદુ B આપું તો તમે આ જે દોર્યું એની કહેવાય રેખાખંડ AB. પણ કેવો? બંધ ખુલ્લો રેખાખંડ. એને આમ દર્શાવવામાં આવે બંધ ખુલ્લો. બંધ માટે અહીંયા આવું કરવું જરૂરી નથી, ખાલી આવું લખો તો ચાલે. આને બંધ ખુલ્લો રેખાખંડ કહેવાય. તો આમાં બિંદુ A નો સમાવેશ થાય તો હા, આમાં બિંદુ તમે A નો સમાવેશ કરી શકો અને B નો તો ના. તો A માટે અહીંયા હું 3 લખીશ મિત્રો. A માટે આપણે કેટલું લખવાનું થઈ ગયા? 3 ની લાઈનમાં આવે છે તો એ 3 લખીશ. 4 આમાં ના તો એ 4 આગળ ઓપન થઈ જાય. આ રીતનું તમારે સમજવાનું. આ રેખાખંડ AB જે છે એના બરાબર સમૃદ્ધ વિવૃત અંતરાલ 3 4 લખ્યું એમ તમે ના સમજતા. પણ આ જે રેખાખંડ છે એ કેવા બિંદુઓને સમાવે છે? 3 થી 3 થી મોટા અને 4 અને એનાથી 4 થી નાનો તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને સમૃદ્ધ વિવૃત અંતરાલ 3 4 કહેવાય. એ આ રેખાખંડને સમાવે છે. તો આનો આલેખ તમને મિત્રો કેવો મળ્યો? તૂટક મળ્યો. બીજી રીતે બંધ ખુલ્લા રેખાખંડ નહીં મળે, આ ટાઈપના રેખાખંડ મળશે જે કયા અંતરાલને સમાવશે? સમૃદ્ધ વિવૃત. એ રીતનો મિત્રો તમારે આમાં સમજવાનું રહેશે. હવે આવું નામ એક બીજું વિધેય છે જેનું નામ છે ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. એ આપણને આપેલું નથી પણ આપણે એનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. એનો સંકેત આવો નથી, આના જેવો છે, પણ એક જ સંકેત છે, ખાલી ઉપર L વાળવાનો, અહીંયા નીચે નહીં. એ ચર્ચા આ રીતની થશે. જો મિત્રો હવે આપણે 8મા વિધેય ઉપર જઈએ છીએ જેનું નામ છે ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય. બીજી રીતે ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક વિધેય, એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય લોએસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન, બીજી રીતે સ્મોલેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન. આ વિધેયમાં પ્રદેશ R, સહપ્રદેશ પણ R લેવાનો છે. વિધેય f from R to R, fx બરાબર એનો સંકેત મિત્રો આ રીતનો છે. પેલામાં સંકેત કેવો હતો? પેટી કૌંસ અથવા નીચેથી L અને ઊંધો L હતો. આમાં સંકેત આ રીતનો છે, ઉપરથી આમ મળશે, નીચેથી આમ. ને ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક વિધેય કહીએ છીએ. અહીં પ્રત્યેક x belongs to R માટે હવે આનો અર્થ બરાબર સમજજો. x થી ન્યૂન એટલે નાનો, x થી નાનો ન હોય એવો નાનામાં નાનો પૂર્ણાંક. બીજી રીતે x થી ન્યૂન ન હોય તેવો ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક. પેલામાં શું હતું? x થી અધિક ન હોય તેવો અધિકતમ પૂર્ણાંક. અને આમાં x થી ન્યૂન ન હોય તેવો ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક. બીજી રીતે હું કહું તો x થી નાનો ન હોય એટલે કે x અથવા એનાથી મોટી કિંમત હોય એના તમારા પૂર્ણાંકોની શ્રેણી બનાવવાની. અને એ શ્રેણીમાં જે સૌથી નાનામાં નાનો પૂર્ણાંક આવે એ તમારો જવાબ. એક તમને ઉદાહરણ દઉં. માનો કે તમે મને એમ કીધું કે 1.72 નો ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય શોધાય. તો મિત્રો બરાબર સમજો, 1.72 થી ન્યૂન ન હોય, 1.72 થી નાના ન હોય એવા મને તમે પૂર્ણાંકો લખાવો. 1.72 થી નાના ન હોય એવો પૂર્ણાંક પહેલો 2, પછી 3, પછી 4, પછી 5
તેમ આગળ જશે. આ બધામાં સૌથી નાનામાં નાનો કયો મિત્રો? તો 2. તો એનો જવાબ આવશે 2. આ રીતનું તમારે વિચારવાનું રહેશે. બીજી રીતે હું કહું તો આ બહુ અગત્યનું પરિણામ છે, એટલે કે x belongs to r તથા n belongs to z માટે, for all x belongs to r તથા n belongs to z માટે x ને તમે બે પૂર્ણાંકો વચ્ચે ગોઠવો, n અને n-1. એટલું યાદ રહે કે આ બંને પૂર્ણાંકોનો તફાવત કેટલો રાખવાનો? 1 નો. એ વખતે જે સંખ્યા જમણી બાજુ જાય એ તમારું ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય જવાબ બનશે. જેમ કે હું તમને એમ કહું કે 1.72, તો 1.72 મિત્રો કોના કરતા નાનો? બોલો 1.72 કોના કરતા નાનો? 2 કરતા. કોના કરતા મોટો? 1. કઈ સંખ્યા જમણી બાજુ ગઈ? 2. તો આનું તમે જ્યારે મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય કોણ? તો 1 થાય. પણ જો ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય કોણ? તો 2 થાય. બહુ ઊંધો નહીં લાગતું? મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય તો કિંમત નાની ધારણ કરે અને ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય તો કિંમત મોટી ધારણ કરે. મહત્તમ પૂર્ણાંક એ વાસ્તવમાં મહત્તમ જે પૂર્ણાંકોમાં જે મહત્તમ હોય એ ધારણ કરે છે, અને ન્યૂનતમ પૂર્ણાંકનો મતલબ શું થાય? પૂર્ણાંકોમાં જે નાનામાં નાનો હોય એ કિંમત ધારણ કરે છે. પણ એનો જે જવાબ છે મિત્રો એનાથી ઊંધો થઈ જાય. તમે 1.72 નું મહત્તમ પૂર્ણાંક જવાબ બોલો તો 1 થાય, અને 1.72 નું ન્યૂનતમ પૂર્ણાંકનો જવાબ બોલો તો 2 થાય. વાસ્તવમાં આ એની વ્યાખ્યા ઉપરથી છે, આમાં તમે કોઈ પણ પ્રકારનું કન્ફ્યુઝન અનુભવતા નહીં. બરાબર? ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક એ સૌથી નાનામાં નાની કિંમત ધારણ કરે છે, એટલે મતલબ બોટમની કિંમત ધારણ કરે છે. મહત્તમ પૂર્ણાંક જે છે એ સૌથી ઊંચી કિંમત ધારણ કરે છે, એટલે કે ટોપની કિંમત ધારણ કરે છે. એ રીતનું તમારે સમજવાનું રહેશે. બરાબર? હવે થોડું ઉદાહરણ જોઈએ. તમને કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા આપી હોય તો એ એનો જવાબ રહેશે. જેમ કે 0 નું 0 થાય, 1 નું 1 થાય, 2 નું 2 થાય, 3 નું 3 થાય, -1 નું -1, -2 નું -2, એ બરાબર. કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા આપેલી હોય તો એનું મહત્તમ પૂર્ણાંક બોલો, ન્યૂનતમ પૂર્ણાંક બોલો, જે એનો જવાબ એ વખતે તદે વિધિની માફક વર્તન કરશે. હવે આપણે ધન અપૂર્ણાંકની થોડી વાત કરીએ. 0.8. હવે આ જે 0.8 છે એ આની અંદર હું કહું તો 0.8 થી નાના ન હોય તેવા પૂર્ણાંકોની યાદીમાં સૌથી નાનામાં નાનો પૂર્ણાંક, એટલે 0.8 થી નાના ન હોય એવા મિત્રો પૂર્ણાંકો તમે બોલજો તો પહેલો પૂર્ણાંક કયો આવે? 1 આવે. 0.8 થી નાના ના હોય તો પહેલો કયો આવશે? 1 આવશે. પછી 2 આવશે, પછી 3 આવશે. એ બધા પૂર્ણાંકોમાં સૌથી નાનામાં નાનો કયો? 1, એટલે જવાબ આવશે 1. એ રીતનું તમે 1.72 નું બોલશો તો 2 આવશે, 2.999 નું બોલશો તો 3 આવશે, 3.1 નું બોલશો તો 4 આવશે, વગેરે. હવે માનો કે આમાં તમે વ્યાખ્યાની રીતે ગણશો તોય જવાબ આવી જશે, અને એમ જો ના આવે તો તમારે આ વિધાન ખાસ યાદ રાખવાનું. આના ઉપરથી પણ તમે ગમે એનો જવાબ મેળવી શકશો. બરાબર? હવે આ વિધેયની સંગતતા મિત્રો કેવી છે? અનેક છે. કારણ એનું એ કે જો 1 નું 1 થાય, 0.8 નું પણ 1 થાય, 0.99 નું પણ 1 થાય, એટલે સંગતતા કેવી? અનેક. અને આ વિધેયનો વિસ્તાર કેટલો છે? આ બહુ મહત્વની વાત છે. આ વિધેયનો વિસ્તાર પણ મિત્રો તમને કેટલો મળશે? z મળશે. આ વિધેયનો આલેખ તમને તૂટક રેખાખંડ મળશે. આ વખતના રેખાખંડ કેવા હશે? ખુલ્લા બંધ. આગળ કેવા હતા? બંધ ખુલ્લા. હવે ખુલ્લા બંધ રેખાખંડોથી મળશે. આલેખ દોરવા માટે આપણે કોષ્ટક નહીં બનાવવાનું, પણ આવા ટપ્પા પાડવાના. y બરાબર fx બરાબર સ્મોલેસ્ટ ઇન્ટિજર ફંક્શન x લેતા. હવે આમે જે ટપ્પા પાડ્યા એ ટપ્પામાંથી તમારે જ્યારે આલેખ દોરવાનો આવે ત્યારે તમે કોઈ પણ એક ટપ્પાને ધ્યાનમાં લો. હું માનું કે આ ટપ્પાને ધ્યાનમાં લો તો આમાં હું x ની કિંમત કેવી લઉં છું? 1 અને 1 થી નાની, 0 કરતા મોટી. x ની કિંમત હું માનો કે 1 લો, આ x ની કિંમત 1, તો મને y ની કિંમત કેટલી મળે? 1 એટલે ફૂલ પોઈન્ટ કરી દો. હવે હું x ની કિંમત કેવી લઈશ? 1 થી નાની, જેમ કે 0.9, 0.8, 0.5, 0.6, અને ધીમે ધીમે હું 0 ની નજીક લાવીશ. 0 હું નહીં લાવું. બરાબર સમજો? તો દરેક વખતે મને આઉટપુટ એટલે પ્રતિનિધિ કેટલું મળશે? 1 મળશે. બરાબર? તો આનો મતલબ એ થાય કે 0.1 જવાબ 1 આવશે, 0.2 1 આવશે, 0.3 1 આવશે, 0.9 1 આવશે. તો 0.00001 તો પણ જવાબ તમને 1 મળશે. હું જો 0 મૂકું તો 0 એ 0 આવશે. એ વખતે આપણે કયા ટપ્પામાં ગયા? ઉપર. જો 0 અહીંયા હું લઈ શકું તો 0 એ 0. હવે 0 કરતા તમે કોઈ પણ નાની સંખ્યા લેશો -1 ને 1 વચ્ચેની, તો તમને દરેક વખતે આ જવાબ મળશે. કેટલો? 0 મળશે. બરાબર? હું માનો કે x ની કિંમત 1 કરતા મોટી
2 કરતા નાની જો આ ટાઈપની પસંદ કરો તો દરેક વખતે મને y નો જવાબ મિત્રો કેટલો મળશે 2 મળશે। જો 2 કરતા નાની 1 કરતા મોટી તો મને જવાબ કેટલો મળે 2 મળે। જેમ કે હું એમ કહું કે 1.9 તો જવાબ 2 મળે, 1.5 તો જવાબ 2 મળે, 1.15 તો પણ જવાબ 2 મળે। એટલે દરેક વખતે તમારે ઓમાં આવવાનું રહેશે। હવે આ લેખને પૂર્ણ રૂપમાં ફેરવું તો આ ટાઈપનો મળશે। હવે એ પૈકી હું આ રેખાખંડને ધ્યાનમાં લઉં, ઓમાં 2 થી 3 વચ્ચેનો ભાગ કહેવાય, પણ આમાં 2 નો સમાવેશ ન થાય એટલે આપણે 2 આગળ ઉપર લખીશું, 3 નો સમાવેશ થાય તો 3 આગળ ક્લોઝ। આ કેવો રેખાખંડ કહેવાય? ખુલ્લો બંધ રેખાખંડ। આમાં 2 નો સમાવેશ થાય ને 3 નો થાય। આ રેખાખંડ બરાબર ન લખતા આપણે આ રીતનું સમજીશું, બરાબર? તો આ રીતનો એનો આલેખ તમને મળશે। આવો આલેખ ઉપર અનંત સુધી જશે, આમ નીચે પણ મિત્રો અનંત સુધી જશે, બરાબર? કારણ કે આપણે પ્રદેશ શું લખીએ છીએ? r લખીએ। જો પ્રદેશીય કોઈ અંતરાલ હોય તો પછી તમારે એ રીતે સમજવાનું રહેશે। આ બીજા નંબરનું વિધેય મતલબ જે 8મું વિધેય છે એની ચર્ચા આપણે ગણિતમાં નથી આપેલી, પણ મિત્રો આ તમારે યાદ રાખવું જરૂરી છે। હવે આના પછી હું 9મા વિધેયની વાત કરું છું, એ પણ તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં નથી આપેલું, પણ સમજવા જેવું ખરું। જો મિત્રો વિધેય 9મું અપૂર્ણ વિધેય, બીજી રીતે એને અંગ્રેજીમાં ફ્રેક્શનલ ફંક્શન પણ કહે છે। જે વિધેય આપેલી વાસ્તવિક સંખ્યામાંથી માત્ર અપૂર્ણાંક ભાગ જ પસંદ કરે તેવા વિધેયને અપૂર્ણાંક ભાગ વિધેય કહે છે। તમે મિત્રો જાણો છો કે કોઈ પણ સંખ્યા મિશ્ર સ્વરૂપમાં હોય અને ઋણ હોય તો આ જે ઋણ છે ને એ પૂર્ણાંકને લાગુ પડે છે, અપૂર્ણાંક સંખ્યાને લાગુ પડતું નથી। એટલા માટે અપૂર્ણાંક વિધેયનું પ્રતિબિંબ કોઈ દિવસ તમને ઋણ સંખ્યા મળે નહીં, આ આપણે યાદ રાખીશું। એનું જે મૂલ્ય છે એ સમૃદ્ધ 0 થી 1 વિવૃત વચ્ચે જ મળે। કોઈ પણ સંખ્યા અપૂર્ણાંક હોય તો એનું મૂલ્ય તમને 0 કરતાં મોટું 1 કરતાં નાનું મળશે। તો જો મિત્રો આની વિગતે ચર્ચા આ રીતની છે, વિધેય from R to R fx બરાબર છગડીયા કૌંસમાં x, આ એનો સંકેત છે। આનો એક બીજો અર્થ એવો થાય x માઇનસ મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ x, x માઇનસ ઇન્ટિજર પાર્ટ ઓફ x ને અપૂર્ણાંક વિધેય કહે છે। એટલે કે પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ r માટે fx બરાબર x માઇનસ, હવે આ તમે જે પેટી કૌંસમાં x લખ્યું એનો મતલબ થાય x થી અધિક ન હોય તેવો મહત્તમ પૂર્ણાંક, તે હમણાં તમે ભણી ગયા। કોનો એક બીજો અર્થ એવો પણ થાય, એટલે કે પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ r તથા n બિલોંગ્સ ટુ z માટે જો x ની કિંમત તમે n+1 કરતા નાની n અને n કરતા જો મોટી લીધી હોય તો ઇન્ટિજર પાર્ટ ઓફ x મતલબ એ આનો જવાબ શું થાય? n થાય। તો તમે અહીંયા આના બરાબર આવું લખી શકો, fx બરાબર x માઇનસ n। n એટલે શું સમજવાનું? મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ x। હવે આના આપણે થોડું ઉદાહરણ લઈએ। -2 નું મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય 0 થાય, -1 નું 0 થાય, 0 નું 0 થાય, ટોપમાં કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાનું અપૂર્ણાંક ભાગ વિધેય 0 થશે। એવું કેમ થાય છે મિત્રો? સમજો, હું માનો કે તમને એમ કહું કે f(2) તો આનો મતલબ આ તમે જે 2 લખ્યું એનો મતલબ 2.0 થાય। હવે 2.0 માં અપૂર્ણાંક ભાગ કેટલો? 0, એટલે આનો મતલબ 0.0 એટલે તમારે શું સમજવાનું? 0 સમજવાનું। એમ તમે જો -2 ની વાત કરો તો -2.0 એનો મતલબ 0.0 એટલે જવાબ 0 થાય। હું માનો કે એમ કહું કે f(1.2) તો આમાં અપૂર્ણાંક ભાગ કેટલો? 0.2, તો તમને જવાબ મળે 0.2। પછી એ ચાહે ગમે એટલી કિંમત મોટી હોય પણ જે અપૂર્ણાંક ભાગ હોય એ તમારે એના જવાબ તરીકે મેળવવાનો રહેશે, બરાબર? તો અહીંયા જુઓ 0.5 તો એનો જવાબ 0.5 જ થાય, કારણ કે ખુદ અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે। 0.8 તો 0.8 થાય। 1.9 તો આમાં અપૂર્ણાંક ભાગ કેટલો? 0.9। 2.2 છે, અપૂર્ણાંક ભાગ કેટલો? 0.2 છે। હવે મિત્રો અહીંયા બરાબર સમજવાનું છે, આ બરાબર સમજવાનું છે। તમને હું એમ પૂછું કે f of -0.6 તો તમને એમ થાય કે 0.6 કેમ ના થયું? આ બહુ સમજવાનું છે। -0.6 માં એનો પૂર્ણાંક ભાગ ઋણ છે। જ્યારે ઋણ હોય એ વખતે તમારે એક આટલું કામ કરવાનું, પાછળની જે સંખ્યા છે એ જો એક અંકની હોય તો એને તમારે 10 માંથી બાદ કરવાનું। 0.6 એક જ અંક છે, તેને તમે 10 માંથી બાદ કરો તો 4 લખવાનું। જો 2 અંકની હોય તો તમારે 100 માંથી બાદ કરવાનું,
100 માંથી 72 બાદ કરો તો 0.18. જો 3 અંકની હોય તો 1000 માંથી બાદ કરવાનું. 1000 માંથી તમે 379 બાદ કરો તો 0.661. હું તમને બીજી રીતે એક વાત કરું, ધ્યાનથી સાંભળજો. માનો કે આપણે આની વિગતે ચર્ચા કરવી. f of -1.72. હવે આનું સૂત્ર આવી ગયું તો હું પહેલા સૂત્રમાં કિંમત મૂકીશ. -1.72 માઈનસ x ની કિંમત -1.72. આવું થયું માઈનસ. મિત્રો હવે -1.72 નો તમારે મને મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય કહેવાનું છે. એટલે -1.72 નું મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય શું થાય મિત્રો? -2 થાય. તો આનો જવાબ થશે -2. હવે આ માઈનસ ને આ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે 2 માઈનસ 1.72. હવે 2 માંથી તમે 1.72 મિત્રો બાદ કરશો તો જવાબ શું આવશે? 0.18. એ રીતનું આપણે અહીંયા લખીએ. એમ આનો તમારો જવાબ લખવો હોય ને તો આ રીતે લખી શકાય. પછી આગળ જતા -2.379 નું તમે મહત્તમ પૂર્ણાંક ભાગ લેશો ને એટલે -3 થશે. એટલે તમારા સંખ્યા 3 માંથી બાદ થશે. એટલે આ સંખ્યાને તમે સીધી 3 માંથી બાદ કરી દો તોય ચાલે. આ સંખ્યાને સીધી તમે 2 માંથી બાદ કરો તોય ચાલે. આ સંખ્યાને સીધી તમે 1 માંથી બાદ કરો તો પણ તમને જવાબ મળી શકે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. ધન પૂર્ણાંક માટે કોઈ પ્રશ્ન નથી રહેતો. જ્યારે ઋણ હોય ત્યારે તમારે આ રીતનું લખવાનું રહેશે. વિચિત્ર પ્રકારનું થશે. બરાબર સમજી લો. આ વિધેયની સંગતતા અનેકેક છે. કેવી રીતે અનેકેક? કેમ અનેકેક છે? -2 -1 0 1 2 એ બધા માટે જવાબ મિત્રો તમને કેટલો મળશે? 0 મળશે. એટલે સંગતતા કેવી કહેવાય? અનેકેક. પછી આ વિધેયનો વિસ્તાર યાદ રાખવા જેવો છે. સમૃદ્ધ વિવૃદ્ધ 0 થી 1. આ વિધેયનો વિસ્તાર સમૃદ્ધ વિવૃદ્ધ 0 થી 1. નાનામાં નાનું મૂલ્ય તમને 0 મળે. 1 થી મોટું મૂલ્ય કદાપી ના મળે. એટલે આનો વિસ્તાર તમારે આ રીતે યાદ રાખવાનો. સમૃદ્ધ વિવૃદ્ધ 0 થી 1 ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયો છે. પછી આ વિધેયનો આલેખ તમને તૂટક રેખાખંડોથી મળશે. અને આ વિધેયનો આલેખ છે ને એ તૂટક રેખાખંડ ટીવી એન્ટેના જેવો મળે. આગળના બે વિધેયનો આલેખ તમને કેવો મળતો તો પગથિયા જેવો સ્ટેપ બનાવતો હતો. આમ પગથિયા નહીં આવતો સ્ટેપ એ રીતે. એટલા માટે એવો વિધેયને સ્ટેપ ફંક્શન પણ કહેવાય. અને આમાં તમને આ તૂટક મળશે. મતલબ ટીવી એન્ટેના છે. બરાબર સમજો. આપણે પહેલા આ ટપ્પાની વાત કરતા. x ની કિંમત હું 0 કરતા મોટી 1 કરતા નાની તો y બરાબર x - 0 એટલે x. હું જે બોલું એ તમારો જવાબ છે. જેમ કે હું 0 બોલું તો 0, હું 0.1 બોલું તો તમારે 0.1 બોલવાનું, 0.2 0.3 0.8 0.9 હવે હું 1 બોલવા જાઉં તો 1 થી થઈ જાય 0. તમને તો 0 કેવી રીતે થયું મિત્રો સમજો. હું જ્યારે 1 બોલું એ વખતે 1 કોમન આવે, 1 આમ આવે. હવે હું x ની કિંમત 1 બોલું તો તમારે અહીંયા y બરાબર 1 ઓછા 1 કરવું પડે. તો જવાબ શું થઈ જાય? 0. એટલે આપણો આલેખ ડાઉન થઈને નીચે આવે. હવે હું માનો કે x ની કિંમત 1.3 મૂકો તો અહીંયા તમે 1.3 ઓછા 1 કરો તો જવાબ શું આવે? 0.3. તો હું બોલું 1.3 તો તમારે બોલવાનું 0.3. 1.4 તમારે બોલવાનું 0.4. હું બોલું x ની કિંમત 1.9 તમારે બોલવાનું 0.9. તો આલેખ આટલાથી આટલા સુધી અપ થશે. અને હું જેવા 2 બોલીશ એટલે આલેખ નીચે ડાઉન થશે, 0 ઉપર રહેશે. જો x ની કિંમત 2 બોલું તો 2 - 2 એટલે 0. તો આલેખ કે છે એ અપ ડાઉન એ પ્રકારનો બનશે. અહીંયા બંધ રહેશે, અહીંયા ખુલ્લો રહેશે અને એનો આકાર તમને તૂટક રેખાખંડોથી મળશે. બરાબર. તો આ વિધેયનો જે આલેખ છે એ આટલા પૂરતો જ મર્યાદિત રહેશે, 0 થી 1. જો કે 1 પણ થતો નથી એટલે આપણે એનો વિસ્તાર આ રીતનો મિત્રો લખીએ છીએ. આ પણ ખૂબ મહત્વનું અને અગત્યનું વિધેય છે. ભલે ગણિતમાં તમને નથી આપ્યો પણ આના પણ તમારા ગુણધર્મોથી મિત્રો પરિચિત થવું જરૂરી છે. જો મિત્રો આ ઉપરાંત થોડાક આલેખો જો રે તો યાદ રાખજો. આલેખ કહેવાય y બરાબર x વિધેયનો આલેખ. આ તદ્દિન વિધેયનો આલેખ y બરાબર x. આને કહેવાય y બરાબર -x નો આલેખ જે બીજા અને ચોથા ચरणના સરખા બે ભાગ કરીને પસાર થાય. આને કહેવાય y બરાબર -x નો આલેખ. આને કહેવાય y બરાબર -x નો આલેખ. આ y બરાબર x² નો આલેખ પરવલયનો. આ ત્રિઘાત વિધેયનો y બરાબર x³ નો આલેખ આવી રીતનો મળે. હવે જો ચતુર્ઘાત હોય તો ફરી પાછો આલેખ આવો થાય. પણ આલેખમાં આલેખમાં ફરક કેટલો? આ જે પોકળા છે ને થોડોક મોકળા રહે અને આમાં થોડોક સોંકળા થાય. હવે y બરાબર x ની 6 ઘાત બોલો તો ફરી પાછો ઓમ થાય. y બરાબર x ની 8 ઘાત બોલો તો ફરી પાછો ઓમ થાય. y બરાબર x5 x ની 5 ઘાત તો આલેખ આવો.
y બરાબર તમે x ની 7 ઘાત મૂકશો તો આલેખ આવો આવશે, 9 ઘાત માટે આવો આવશે, ટૂંકમાં એકી ઘાત હોય તો આવો આવશે. આપણે મિત્રો એ યાદ રાખવાનું થાય કે દ્વિઘાત વિધેયનો આલેખ પરવલય મળે, ત્રિઘાત વિધેયનો આલેખ જે છે ને એ આ ટાઈપનો મળે. અને બીજી એક વાત તમને એ કરું, અમુક વખતે ત્રિઘાત વિધેયનો આલેખ જે છે ને એ હૃદયના જે આપણે કાર્ડિયોગ્રામ કહેવાય એના જેવો તમને મળે. માનો કે y બરાબર x ની 3 ઘાત ઓછા 5x² વત્તા 8x વત્તા 9 એવું તમને આપેલ છે. તો એમાં મહત્તમ ઘાત એટલી 3 માંથી તમે એક બાદ કરો 2, તો એક શૃંગ અને ગર્ત બની શકે, ના નથી ઉપાડતો, અમુક વખતે ના એ બને. બરાબર? એટલે એનો જે આલેખ છે ને દોરવો બહુ કઠિન હોય છે. એ આલેખ દોરવા માટે તમારે વિકલનનો ઉપયોગ કરવો પડે અને એને શૂન્યો નક્કી કરવા પડે. એ રીતે તમે મિત્રો દોરી શકશો. એ વાત આપણે હાલ કરવાની નથી, એ આપણે ઉપલા ધોરણમાં મિત્રો કરીશું. આટલે આપણે વિધેયની વાત મિત્રો પૂરી કરીશું. જો મિત્રો હવે છેલ્લે આપણે વાસ્તવિક વિધેયોમાં બૈજિક ક્રિયાની વાત કરીશું. બૈજિક ક્રિયા એટલે સરવાળો, બાદબાકી, ભાગાકાર, ગુણાકાર, અચળ વડે ગુણાકાર કરે, એને બૈજિક ક્રિયા કહેવાય. બાકી બે વિધેયની અંદરની જે ક્રિયા થાય ને એનું એક બીજું નામ તેને સંયોજિત ક્રિયા પણ કહેવાય, પણ એ આપણે અત્યારે ભણવાનું નથી. ધારો કે x એ r નો કોઈ અરિક્ત ગણ છે, x એ ખાલી ન હોય એવો r નો કોઈ ઉપગણ છે. x થી r નું અને g પણ x થી r નું એમ બંને વિધેય, આ બંનેના પ્રદેશ કેવા સમાન છે. બરાબર? એવું જરૂરી નથી કે બેના પ્રદેશ સમાન જ હોય, જુદા જુદા પણ હોઈ શકે. એની વાત હું આ પૂરું થાય પછી તમને કહું. બે વિધેયનો સરવાળો, માનો કે f from x to r હોય અને g from x to r હોય, તો તમારે આ જે બંને ગણ છે એ બંને ગણનો તમારે છેદગણ લેવાનો. એટલે x છેદ x શું થાય? x થાય. એટલે f plus g નો પ્રદેશ x થશે, સહપ્રદેશ r થશે. f plus g at x બરાબર f of x plus g of x for all x belongs to x. એ રીતે બે વિધેયની બાદબાકી આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થશે, બે વિધેયનો ગુણાકાર આ રીતે વ્યાખ્યાયિત થશે, સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર બિલકુલ કોપીરાઈટ છે. વાત કરીએ ભાગાકારની, તો ભાગાકારમાં એક ફરક હોય કે f by g નો તમે જે પ્રદેશ પસંદ કરો એ x ના લેવાય. તમારે પ્રદેશ એવો પસંદ કરવો જોઈએ કે જે છેદને 0 ના બનાવે. કોને 0 ના બનાવે? gx ને. એટલે તમારે પ્રદેશ r માંથી g નો શૂન્યનો ગણ બાદ કરવો પડે. એટલે g નો શૂન્યનો ગણ એટલે શું? એવા xo નો ગણ કે જે કોને 0 બનાવે? gx ને 0 બનાવે. એટલે નહીં એના પ્રદેશ x માંથી આગળ બાદ કરો છે, x માંથી એવા x બાદ કરો કે જે gx ને 0 બનાવે. બરાબર? તો f by g at x બરાબર fx ભાગ્યા gx. આને કહેવાય બે વિધેયનો ભાગાકાર. બરાબર? અદિશ વડે વિધેયનો ગુણાકાર. માનો કે k કોઈ અદિશ છે અને f કોઈ વિધેય છે, તો x to r k ગુણ્યા f of x બરાબર k f x, જ્યાં x belongs to capital X. આ રીતે તમે કોઈ પણ બે વિધેયનો સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર અને અદિશ વડે ગુણાકાર વ્યાખ્યાયિત કરી શકો છો. મિત્રો એ જરૂરી નથી કે બંનેના પ્રદેશ સમાન જ હોય. જો પ્રદેશ જુદા જુદા હોય તો આ જે વ્યાખ્યા છે એ થોડીક વ્યાપક બનશે અને એનું સ્વરૂપ મિત્રો તમારે આ રીતનું ભણવાનું રહેશે. જો મિત્રો વ્યાપક રીતે બે વિધેય વચ્ચે થતી બૈજિક ક્રિયામાં ખરેખર તો વિધેય f અને વિધેય g એ બંનેના પ્રદેશ જુદા જુદા લેવા જરૂર છે, તો તમને બરાબરનો ખ્યાલ આવે. આપણે એ સમજીશું કે જ્યારે બે વિધેય f અને g એ બંનેના પ્રદેશ જુદા જુદા હોય અને તમારે એમની વચ્ચે બૈજિક ક્રિયા કરવાની હોય, સરવાળાની, બાદબાકીની, ભાગાકારની, ગુણાકારની વગેરે, તો આપણે એવા x ની શોધ કરવી જોઈએ કે જે x માટે બંને વિધેયનો પ્રતિબિંબ તમે લખી શકતા હો, મેળવી શકતા હો. તો એના માટે તમારે આ જે બંને ગણ ને એ બંને ગણનો મિત્રો યોગ ગણ નથી કરવાનો, પણ છેદ ગણ કરવાનો છે. તમે જ્યારે a છેદ b કરો તો આપણને એવા x મળે કે જે x ગણ a માં હોય અને ગણ b માં હોય. એટલે કે જે x માટે તમે f નું મૂલ્ય શોધી શકો અને g નું પણ મૂલ્ય શોધી શકો. fx અને gx બંને વ્યાખ્યાયિત થાય એ માટે તમારા બંને ગણનો મિત્રો પહેલા શું લેવાનો? છેદગણ લેવાનો, a અને b નો. હવે તમે જ્યારે સરવાળાની વાત કરો તો સરવાળામાં એ બેનો છેદ લેવાનો, a છેદ b to r. બાકીનું જેમ તમે ભણતા તે રીતનું f plus g at x બરાબર fx plus gx for all x belongs to a છેદ b. એ રીતે બાદબાકી માટે પણ a છેદ b આવશે, બાકીનું એમને. ગુણાકાર માટે પણ a છેદ b, બાકીનું એમને. અહીંયા બરાબર સમજો. બે વિધેયનો જ્યારે ભાગાકાર હોય
ત્યારે પહેલા a છેદ b તો મિત્રો લખવાનું જ છે, પણ એમાંથી તમારે zg બાદ કરવાનો. zg નો મતલબ શું થાય? g નો શૂન્યનો ગણ. a છેદ b માંથી એવા x બાદ કરો કે જે તમારા છેદના વિધેય g ને શૂન્ય બનાવતા હોય. એટલે a છેદ b માઈનસ zg 3r f by g at x બરાબર fx ભાગ્યા gx for all x belongs to a છેદ b માઈનસ zg બરાબર. જ્યાં zg બરાબર તમે આવું લખી શકો x જ્યાં g of x બરાબર 0. જો મિત્રો આને અનુરૂપ મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. ઉદાહરણ બહુ સમજવા લાયક છે. આપણા પાઠ્યપુસ્તક કરતાં બહુ સરસ ઉદાહરણ છે. f from z to z fx બરાબર x² માઈનસ x આ રીતનું વિધેય વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે. g from n to z gx બરાબર x² માઈનસ 3x પ્લસ 2 એ રીતનું વિધેય વ્યાખ્યાયિત તમે કર્યું છે. હવે તમારે વિધેય f અને g એ બંનેનો માનો કે સરવાળો બાદબાકી ભાગાકાર ગુણાકાર કરવો હોય તો પહેલા વિધેય f નો પ્રદેશ જેને ડોમેઇન ઓફ f કહેવાય અને વિધેય g નો પ્રદેશ જેને ડોમેઇન ઓફ g કહેવાય એ બેનો તમારે છેદ લેવો પડે. ડોમેઇન ઓફ f છેદ ડોમેઇન ઓફ n df છેદ dg એટલે કે z છેદ n એનો મતલબ n મળે. બરાબર. હવે g નો શૂન્યનો ગણ. આ વિધેય g માં હું x ની કઈ કિંમત મૂકું તો જવાબ 0 થાય? તો મિત્રો તમારે આ રીતે પહેલા ગણતરી કરવાની. gx બરાબર 0 x² - 3x 2 બરાબર 0. હવે તમે આનો આવ્યો પડો x - 1 બીજો પડશે x - 2 બરાબર 0. તો x ની મન કિંમતો કઈ કઈ મળે? 1 અને 2. તો આ 1 અને 2 એઓના શૂન્ય કહેવાય. કોના? વિધેય g નો. એને zg કહેવાય. તો zg બરાબર ગણમાં 1 અને 2. હવે આપણે પહેલા સરવાળાની વાત કરીશું. f + g. તો f + g નો પ્રદેશ શું થાય? df છેદ dg થાય. એટલે df છેદ dg એનો મતલબ n થાય. તો તમારે n લેવાનું. n to z f + g at x બરાબર fx + gx. મિત્રો આનો નાનો તમારે સરવાળો કરવાનો, જે મળે લખવાનું. એવી રીતનું બાદબાકીમાં કરવાનું, એવી રીતનું ગુણાકારમાં કરવાનું. આ બેનો ગુણાકાર કરો તો મને આ જવાબ મળે. સમજી ગયા? તમે fx મેળવો, gx મેળવો, બેનો ગુણાકાર મેળવો. માનો કે હું તમને એમ કહું કે f2 તો લો f2 કેટલું થાય? 2 * 4 માંથી 2 થાય તો 2 થાય. ઓમાં તમે f2 ગણજો અને પછી જે મળે એનો ગુણાકાર કરજો. એ અહીંયા તમને સીધું મળશે. તો આ થઈ ભાગાકારનો. તો ભાગાકારનો પ્રદેશ કેવો હોય? df છેદ dg માઈનસ zg. df છેદ dg એનો મતલબ n, zg નો મતલબ ગણવા 1 2. તો n માંથી તમારે કઈ કઈ સંખ્યા બાદ કરવાની? 1 અને 2. તમને એમ થાય n માંથી 1 ની 2 કેમ ના લેવાય? જો તમે f માંથી 1 ની 2 લેવો તો છેદ શું થઈ જાય મિત્રો? 0 થઈ જાય. એટલે આપણે એ લેવાનું હોતું નથી. તો fx ભાગ્યા gx એટલે આ રીતનું થશે. જો કે આને આવવું પડે છે. આપણે તમારે ઉદાહરણ ગણી શકાશે કારણ કે આપણે x ની કિંમત 1 લેતા નથી. તો અંતમાં તમને આ રીતનો જવાબ મિત્રો મળશે. સમજી ગયા? ઓમાં તમે x ની કિંમત 1 લેવાનો તો વિધેય કેવું થઈ જાય ખબર? અવ્યાખ્યાયિત થાય. જે તમારે ઓમાં z માં લેવાનું નથી. એટલે આપણે ઓમ ન લખીએ, આટલા સુધી લખશું મિત્રો તો પણ ચાલશે. સમજી ગયા વાતને? તો એ રીતનું. હવે પછી આપણે આગળના લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. હવે આટલા આવતા મિત્રો વાત બંધ કરીશું. જુઓ, આ પ્રકરણમાં આપણે બહુપદીના જે આલેખની મેં વાત એક વખત શરૂઆતમાં તમને કરી હતી. બે ઉદાહરણ પણ લીધા હતા જો તમને યાદ હોય તો. એ ઉદાહરણ આપણે અત્રે એટલા માટે નથી લેવાના કે મારે એમાં વિકલન કરવું પડે અને વિકલન તમે હજી ભણ્યા નથી. એટલે આપણે એ ઉદાહરણ અસ્થાને તેમ માની લેવાનું. એ તમારે ઉદાહરણ તૈયાર કરવાની જરૂર નથી. આપણા અભ્યાસક્રમમાં એકદમ સરળ આપેલું છે. એટલે આપણે બહુ ઊંડાણમાં નહીં જઈએ તો પણ ચાલશે.